Good morning, all of you. So we are studying the third unit, that is oscilloscopes. In yesterday's class, we had studied about sampling oscilloscope. Okay, in today's class, we will see about storage oscilloscopes. So there are two types of storage oscilloscopes. First variety is analog storage oscilloscope and another one is digital storage oscilloscope. So what is meant by storage oscilloscope? The name itself gives us the hint that storage means the waveform, whatever that is displayed on the screen of the CRO can be stored. For example, in our laboratories, whatever the CRO we are using, so it is not a storage type oscilloscope. That is using in LSC lab, EDC lab and ECA labs. That is a conventional oscilloscope. So whenever we conduct an experiment, so at that instant of time only, we can view the waveform. Okay, but there are some applications where the storage of that waveform is necessary. Why it is necessary? Because we can retrieve that waveform later and analyze that waveform. And for example, biomedical applications లో వాటిల్లో మనం ఏదైనా సిగ్నల్ బ్రెయిన్ నుంచి కానీ లేదా హార్ట్ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా సిగ్నల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక వేవ్ ఫామ్ జనరేట్ అయితే ఆ వేవ్ ఫామ్ ని వెంటనే అనలైజ్ చేయడం కుదరదు. సో దట్ వేవ్ ఫామ్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఫర్ సెవరల్ అవర్స్. ఫర్ sometimes it has to be stored for some days also. Okay, so in order to store that waveform, we have to use a special type of oscilloscope. Okay, so those oscilloscopes are called storage oscilloscopes, which find its wide applications in the field of biomedical engineering. Okay, so coming to the theory part, the conventional cathode ray tube has the persistence of the phosphor ranging from a few milliseconds to several seconds. Okay, we are all know that in the cathode ray oscilloscope, the screen, the CRT screen ki మనకి అందరికి లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ నుంచి చాలా సార్లు మనం సిఆర్టీని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద సిఆర్టీ. సో ఫర్ ది సిఆర్టీ దేర్ ఈస్ ఎ స్క్రీన్. ఈ స్క్రీన్ ఉంది కదా, ఈ స్క్రీన్ దేంతో కోటింగ్ చేసి ఉంటుంది? ఫాస్ఫర్ తోటి కోటింగ్ చేసి ఉంటుంది. సో హియర్ వెన్ ఎవర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ generated from the electron gun, it passes through pre-accelerating anode, focusing anode, and then accelerating anode, and it enters into the horizontal deflection plates, it enters into the vertical deflection plates, and after that these electrons bombard the phosphor coated screen. Okay, so whenever it strikes the phosphor coated screen, what happens? Waveform will be displayed on the screen. So here persistence means how much time the waveform is visible on the screen. Persistence means how much time the waveform will present on the screen. సో నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, మనం ఎప్పుడైతే సిఆర్ఓని ఆన్ చేసామో మనకి వేవ్ఫామ్ వెంటనే కనిపించదు. We have to wait for fraction of seconds. So after that only waveform is visible on the screen. అట్లానే మనం సిఆర్ఓని ఆఫ్ చేసిన వితిన్ వెంటనే మనకి వేవ్ఫామ్ డిసపియర్ అయిపోదు. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ టు డిసపియర్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పర్సిస్టెన్స్. సో ఈ ఫాస్ఫర్ అనే దానికి పర్సిస్టెన్స్ అన్నది ఎంత ఉంటుంది అని అంటే ఫ్రమ్ ఫ్యూ మిల్లీ సెకండ్స్ టు సెవరల్ సెకండ్స్ ఓన్లీ. ఫ్రమ్ ఫ్యూ మిల్లీ సెకండ్స్ టు సెవరల్ సెకండ్స్. సో వేవ్ ఫామ్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి దానికి ఫ్యూ మిల్లీ సెకండ్స్ టు సెకండ్స్ పడుతుంది. అలానే వేవ్ డిసపియర్ అవ్వడానికి కూడా దానికి ఫుల్ సెకండ్స్ టు సమ్ సెవరల్ సెకండ్స్ పడుతుంది. కానీ స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్ కి దట్ ఫాస్ఫర్ కోటెడ్ స్క్రీన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్, బికాస్ దట్ పర్సిస్టెన్స్, the time that takes to display on the screen is very much less for phosphor. That's why phosphor కంటే కూడా ఇంకా బెటర్ గా పనిచేసేది ఏదైనా ఇంకొక కెమికల్ కావాలి.
Okay, ఎందుకని? It is sometimes necessary to retain the image for much longer periods, up to several hours. So the waveform has to be stored for longer periods, up to several hours, and sometimes up to several days also. Okay, so it requires storing of a waveform for a certain duration independent of the phosphor persistence. Okay, so it must be independent of phosphor persistence. The waveform has to be stored for certain duration. So such a retention property helps to display the waveforms of very low frequency. So these are especially used for displaying and storing very low frequency signals. Okay, so this is analog storage oscilloscope. Here two types of storage techniques are used in analog storage oscilloscope. Two storage techniques. So first one is mesh storage and next one is phosphor storage. Okay, first we will discuss about what are the main differences between this mesh storage and phosphor storage. First one, the mesh storage has both a storage target and a phosphor display target. Okay, ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. So this is the CRT. So this is the screen, glass screen. So on this glass screen, there is phosphor coating. Okay, so this is known, it is in కన్వెన్షనల్ సిఆర్ఓ. నార్మల్ సిఆర్ఓలో ఉండేది ఇది. ఒక గ్లాస్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఆ గ్లాస్ స్క్రీన్ మీద ఫాస్ఫర్, సో ఫాస్ఫర్ గ్రీన్ కలర్ ఫాస్ఫర్ తోటి కోటింగ్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ display target. First of all, you have to know the terms, what is meant by display target and what is meant by storage target. Okay, so display target means the target where the display is viewed. మనకి ఎక్కడైతే వేవ్ ఫామ్ కనిపిస్తుందో, టార్గెట్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఈ స్క్రీన్ ని టార్గెట్ చేస్తాయి, బొంబార్డ్ చేస్తాయి, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ టార్గెట్. Okay, whatever the electrons that are generated by the electron gun are traveled through the accelerating anode, focusing anode, pre-accelerating anode, horizontal deflection plate, vertical deflection plate, and it strikes the glass screen which is coated with phosphor. So that is known as target. So when the electrons strike the target, a waveform is viewed on the screen. A waveform is displayed on the screen. That's why it is called as display target. Okay, so here the display target is coated with phosphor. Okay, so in mesh storage, analog storage oscilloscope lo manaki phosphor display target untundi, alane daniki mundu oka storage target untundi. దానికి ముందే ఉంటుంది మనకి స్టోరేజ్ టార్గెట్ ఉంటుంది. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరేజ్ టార్గెట్ ఈజ్ టు స్టోర్ ద ట్రేస్, టు స్టోర్ ద waveform, to store the waveform such that we can view the waveform after several hours or even after several days. Okay, so conventional oscilloscope కి ఉన్నట్టే డిస్ప్లే టార్గెట్ ఉంటుంది, ఫాస్ఫర్ కోటెడ్ డిస్ప్లే టార్గెట్ ఉంటుంది, దాంతో పాటు దానికి ముందు స్టోరేజ్ టార్గెట్ కూడా ఉంటుంది. స్టోరేజ్ టార్గెట్ ST అది కూడా ఉంటుంది దేంట్లో, మెస్ స్టోరేజ్ దాంట్లో. మరి ఫాస్ఫర్ స్టోరేజ్ దాంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది? ఫాస్ఫర్ స్టోరేజ్ దాంట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకి స్టోరేజ్ టార్గెట్ కూడా ఫాస్ఫరే. అదే మెస్ స్టోరేజ్ లో స్టోరేజ్ టార్గెట్ లో యూస్ చేసేది ఫాస్ఫర్ మెటీరియల్ కాదు, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్. బట్ ఫాస్ఫర్ స్టోరేజ్, అనలాగ్ స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్ లో మనం యూస్ చేసేది మనకి డిస్ప్లే టార్గెట్ ఫాస్ఫర్ కోటెడ్ వన్నే. అలానే స్టోరేజ్ కి యూస్ చేసేటువంటి స్టోరేజ్ టార్గెట్ కూడా థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అమ్మా స్క్రీన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయా, స్లైడ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయా? నా నెట్వర్క్ కొద్దిగా అన్స్టేబుల్ గా ఉంది, స్లైడ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయా, కనిపిస్తుందమ్మా? ఎనీవన్ రెస్పాండ్?
అనలాగ్ స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్ స్లైడ్ కనిపిస్తుందా? Okay, so what is the main difference between the mesh storage and phosphor storage? So మనకి స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్స్ లో, అనలాగ్ స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్స్ లో డిస్ప్లే టార్గెట్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ టార్గెట్ ఉంటుంది. కన్వెన్షనల్ ఆసిలోస్కోప్స్ లో మనకి డిస్ప్లే టార్గెట్ ఒక్కటే ఉంటుంది. స్టోరేజ్ చేయాలి అంటే స్టోరేజ్ టార్గెట్ కూడా ఉండాలి. సో అనలాగ్ స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్స్ 2 టైప్స్, ఒకటి మెష్ స్టోరేజ్, ఇంకొకటి ఫాస్ఫర్ స్టోరేజ్. మెష్ స్టోరేజ్ లో డిస్ప్లే టార్గెట్ వేరు, స్టోరేజ్ టార్గెట్ వేరు, అంటే వాటిలో యూజ్ చేసేటువంటి మెటీరియల్స్ వేరు. ఫాస్ఫర్ స్టోరేజ్ లో డిస్ప్లే టార్గెట్ కి, స్టోరేజ్ టార్గెట్ కి యూజ్ చేసేది ఫాస్ఫర్ మాత్రమే. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అలానే స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్స్ ఎందుకు అవసరం? ఇన్ ఆర్డర్ టు అనలైజ్ ద wave form even after several hours or several days. So now we will see the mesh storage cathode ray tube. So ఈ diagram లో చూడండి, what is the difference between the conventional cathode ray tube and this mesh storage cathode ray tube. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలు సిఆర్టీలో రైటింగ్ గన్ ఉంటుంది, మనకు తెలిసిందే. So that writing gun is nothing but an electrode that cathode. That cathode is heated by some heater element. So after that cathode is heated, it generates electrons. So ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ స్క్రీన్ వరకు ట్రావెల్ అవ్వాలి అంటే వాటికి యాక్సిలరేషన్ కావాలి, కాబట్టి మనం ప్రీ యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్, ఫోకసింగ్ యానోడ్, నెక్స్ట్ యాక్సిలరేటింగ్ యానోడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అవన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపించలేదు కానీ అవి కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనకి కన్వెన్షనల్ సిఆర్టీలో ఏముంటుంది? ఏ పేర్ ఆఫ్ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఏ పేర్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి. సో అవి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. అట్లానే మనకి కన్వెన్షనల్ సిఆర్టీలో ఏముంటుంది? ఒక గ్లాస్ స్క్రీన్ మీద ఫాస్ఫర్ కోట్ చేసినటువంటి దిస్ ఫాస్ఫర్ కోటెడ్ స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మామూలు సిఆర్టీలో ఏవైతే ఉంటాయో, మామూలు ఆసిలోస్కోప్ లో ఉండేటువంటి సిఆర్టీలో ఏమైతే ఉంటాయో, ఈ మెష్ స్టోరేజ్ సిఆర్టీలో కూడా ఈ కాంపోనెంట్స్ కామన్. అవి కాకుండా మనకి ఎక్స్ట్రా ఏముంటాయి అని అంటే, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ గన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఫ్లడ్ గన్ అండ్ హియర్ బాటమ్ లో కూడా ఒక ఫ్లడ్ గన్ ఉంది, పేరులోనే ఉంది ఫ్లడ్. ఫ్లడ్ అంటే ఏంటి? వరద. సో వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎంత ఫోర్స్ఫుల్ గా వాటర్ వస్తుందో, ఈ ఫ్లడ్ గన్ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఒక వరదలాగా ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఏం చేస్తాయి? బొంబార్డ్ చేస్తాయి. దట్స్ వై దీస్ గన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లడ్ గన్స్. సో మెష్ స్టోరేజ్ సిఆర్టీలో అడిషనల్ గా ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? ఫ్లడ్ గన్స్. అలానే కాలిమేటర్ ఎలక్ట్రోడ్. హియర్ the function of this collimator electrode is to make these electrons to travel or to impinge or bombard on the screen with a force. ఒక ఫోర్స్ గా, ఒక ర్యాండమ్ గా కనుక మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఫోర్స్ ఉండదు. ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో కనుక అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకేసారి స్ట్రైక్ అయితే ద ఫోర్స్ విల్ బి మోర్. సో దాన్ని చేయడం కోసం, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని ఒక ఫోకసింగ్ వేలోకి ఫోకస్ చేయడం కోసం కోలిమేటర్ ఎలక్ట్రోడ్ ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని ఈ కలెక్టర్ మెష్ ఏం చేస్తుందంటే కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, కలెక్టర్ మెష్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద స్టోరేజ్ మెష్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as స్టోరేజ్ టార్గెట్. It is also called as storage target or storage mesh. So what are the additional components in this one? We are having flood gun, collimator electrode, collector mesh and storage mesh. Okay, these are the elements of storage mesh CRT. So it consists of a dielectric material deposited on a storage mesh. Ikkada oka storage mesh undani cheppanu kada. Storage mesh is also called as storage target. That is the target on which the electrons are bombarded and where the waveform is stored. Display target ante waveform display ayyedi, storage target ante waveform store ayyundadi. So ikkada ఈ స్టోరేజ్ టార్గెట్ ని స్టోరేజ్ మెష్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డై ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్. డిస్ప్లేకి యూజ్ చేసేదేమో ఫాస్ఫర్, స్టోరేజ్ కి యూజ్ చేసేదేమో డై ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్. సో హియర్ ఏ డై ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ కోటెడ్ ఆన్ దిస్ మెష్.
and this mesh is placed between the phosphor screen and the flood guns. Okay, so dielectric material deposited on a storage mesh. Next, it consists of a collector mesh, flood guns, collimator electrode, and the CRT. These are the main parts of mesh storage. Okay, so ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. మామూలు కన్వెన్షనల్ సిఆర్టీకి ఈ స్టోరేజ్ సిఆర్టీకి మధ్య ఉండేటువంటి ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్స్ ఏంటో చూస్తాం. సో కన్వెన్షనల్ సిఆర్టీ ఓన్లీ వేవ్ ఫామ్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. మరి ఈ స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్ ఏ విధంగా వేవ్ ఫామ్ ని స్టోర్ చేస్తుంది అది తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ మీకు సెకండరీ ఎమిషన్ ప్రిన్సిపల్ తెలియాలి. సెకండరీ ఎమిషన్. సో వాట్ ఈస్ మెant బై సెకండరీ ఎమిషన్? సెకండరీ ఎమిషన్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక టార్గెట్ తీసుకున్నాం. టార్గెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ స్క్రీన్. ఓకే, సో దట్ స్క్రీన్ ఈస్ కోటెడ్ విత్ సమ్ మెటీరియల్, ఫాస్ఫర్ అవ్వండి, మెగ్నీషియం ఫ్లోరైడ్, ఏదో ఒక మెటీరియల్ తోటి కోట్ చేసి ఉంటుంది దట్ టార్గెట్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ దట్ టార్గెట్. Listen carefully. If you understand the principle of secondary emission, then only you can understand this analog storage oscilloscope. Okay, so మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి అని అంటే కనుక సింపుల్ గా ఫాస్ఫర్ కోటెడ్ స్క్రీన్ తీసుకుని ఎలక్ట్రాన్స్ దాని మీద బొంబార్డ్ చేస్తే డిస్ప్లే వచ్చేస్తుంది. కానీ వేవ్ ఫామ్ స్టోర్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? ఒక టార్గెట్ ఉండాలి, ఒక స్టోరేజ్ టార్గెట్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక స్టోరేజ్ టార్గెట్ తీసుకొని ఆ స్టోరేజ్ టార్గెట్ మీద ఏదో ఒక కెమికల్ తోటి మనం కోటింగ్ చేసేసి ఉంచాం. సో దాని అర్థం ఏంటి? సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ దట్ టార్గెట్. సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ దట్ టార్గెట్. ఇప్పుడు మనకి సిఆర్టీలో ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ గన్ ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ క్యాథోడ్, ద క్యాథోడ్ ఈస్ హీటెడ్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ జనరేటెడ్. And those electrons, generated electrons travel, అది క్యాథోడ్ దగ్గర నుంచి ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్ మీద కానీ లేదా ముందు పెట్టినటువంటి టార్గెట్ వరకు రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే వాటికి ఒక యాక్సలరేషన్ ఉండాలి. లేదంటే అవి లైట్ వెయిటెడ్ కాబట్టి ర్యాండమ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. సో వాటిని ఒక పర్టికులర్ వేలోకి తీసుకురావడం కోసం మనం యాక్సలరేటింగ్ యానోడ్స్, ఫోకసింగ్ యానోడ్స్ వీటిని అన్నిటిని యూజ్ చేస్తాం. అలానే హారిజాంటల్ డిస్ప్లే రావడం కోసం హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ యూజ్ చేస్తాం. వై యాక్సిస్ రావడం కోసం వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో క్యాథోడ్ దగ్గర జనరేట్ అయినటువంటి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఈ హర్డిల్స్ అన్నిటినీ దాటుకొని వచ్చి ఈ టార్గెట్ ని బొంబార్డ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఈ టార్గెట్ ని బొంబార్డ్ చేస్తాయి. ఈ టార్గెట్ మీద ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ క్యాథోడ్ దగ్గర నుంచి జనరేట్ అయ్యి వచ్చేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమంటామంటే ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. Whatever the electrons that are generated from the cathode are called as primary electrons. So when these primary electrons passes through the accelerating anode, through the deflection plates, and when it strikes the target, already there are some electrons on the target. సో ఈ టార్గెట్ మీద ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరగడం అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ టార్గెట్ మీద ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్, కొన్ని ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటిని రిమూవ్ చేసేస్తాయి. జస్ట్ లైక్ వార్ జరుగుతుంది. టార్గెట్ మీద ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కి, ఎలక్ట్రాన్ గన్ జనరేట్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కి, ఈ రెండింటికి మధ్య వార్ జరిగినప్పుడు సో కొందరు గెలవచ్చు, కొందరు ఓడిపోవచ్చు. సో అట్లానే ఈ టార్గెట్ మీద ఉన్నటువంటి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగి అక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ అయిపోవచ్చు, లేదు కొన్ని రిపెల్ అయిపోవచ్చు. సో ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక గెలిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టార్గెట్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో పాజిటివ్ ప్యాటర్న్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ పాజిటివ్ ప్యాటర్న్ జనరేట్ అయినప్పుడు హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్ నుంచి వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్ నుంచి వచ్చినటువంటి వేవ్ ఫామ్ ఉంది చూసారా, దట్ వేవ్ ఫామ్ ఈజ్ ట్రేస్డ్ అండ్ స్టోర్డ్ బై దీస్ పాజిటివ్ చార్జెస్. ఓకే, మనం వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్ నుంచి హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్ నుంచి వెళ్ళినటువంటి వేవ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దట్ వేవ్ ఫామ్ ఈజ్ ట్రేస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జెస్. పాజిటివ్ చార్జెస్ లాగా అది ట్రేస్ అవుతుంది.
Okay, so this is known as secondary emission principle. So what is meant by secondary emission? Already there are some electrons on the target, on the storage target. So ఎప్పుడైతే రైటింగ్ గన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ టార్గెట్ మీద ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ తోటి బొంబార్డ్ అయ్యాయో, ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది స్టోరేజ్ టార్గెట్ మీద. సో ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్, హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్ నుంచి వచ్చినటువంటి వేవ్ ఫామ్ ని స్టోర్ చేసి ఉంచుతుంది. ఓకే, సో మీరు అడగొచ్చు ఈ సెకండరీ ఎమిషన్ అనేది జరిగినంత మాత్రాన స్టోర్ అయిపోతుందా అంటే స్టోర్ అవ్వదు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సెకండరీ ఎమిషన్ రేషియో. It depends upon the secondary emission ratio. So the secondary emission ratio is represented by delta, and it is the ratio of IS by IP. IS by IP. So what is meant by IS by IP? So it is the ratio of currents of the secondary electrons and the primary electrons. ఓకే, సెకండరీ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల జనరేట్ అయినటువంటి కరెంట్, ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల జనరేట్ అయిన ప్రైమరీ వల్ల జరిగినటువంటి కరెంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1, if this secondary emission ratio is greater than 1, then only energy transfer takes place. Then only energy transfer takes place. Is it clear? So once we go through this theory part, a mesh storage oscilloscope uses a dielectric material deposited on a storage mesh as the storage target. సో ఇక్కడ మనకి కాంపోనెంట్స్ లో స్టోరేజ్ మెష్ అని చెప్పాను కదా, ఈ స్టోరేజ్ మెష్ మీద ఏం చేస్తారంటే ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ని కోట్ చేస్తాం, కోటింగ్. సో ఆ కోట్ చేయడం వల్ల దిస్ స్టోరేజ్ మెష్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ స్టోరేజ్ టార్గెట్, ద టార్గెట్ వేర్ ద వేవ్ ఫామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్. ఓకే, this mesh is placed between the deflection plates and the display target. సో డిస్ప్లే అవ్వాల్సినటువంటి స్క్రీన్ కి అలాంటి డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ కి మధ్యలో మనం ఈ స్టోరేజ్ టార్గెట్ ని ప్లేస్ చేస్తాం. మెగ్నీషియం ఫ్లోరైడ్ ఈస్ ద డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద స్టోరేజ్ మెష్. సో స్టోరేజ్ మెష్ మీద ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ తో కోట్ చేసామని చెప్పాను కదా, సో దట్ ఈస్ మెగ్నీషియం ఫ్లోరైడ్. So why magnesium fluoride is used? It is having the property of secondary emission. Not all the materials possess that property. అన్నిటికీ ఉండదు ఆ ప్రాపర్టీ, కొన్ని డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ కి మాత్రమే ఉంటాయి. సో మనం ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఫ్లోరైడ్ అనేటువంటి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో యూజ్ చేసి దీస్ సెకండరీ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్డ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ రైటింగ్ గన్. రైటింగ్ గన్ అంటే ఏంటంటే మనకి మామూలుగా యూజ్ చేస్తాం చూసారా, కన్వెన్షనల్ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ లో క్యాథోడ్ ని హీట్ చేస్తాం చూసారా, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రైటింగ్ గన్. ఓకే, సో ఇక్కడ దీస్ సెకండరీ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్డ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ రైటింగ్ గన్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, స్టోరేజ్ టార్గెట్ మీద కూడా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. వీటిని మూవ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము, ఎలక్ట్రాన్ గన్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. So the electron beam charges the dielectric material positively where it hits. సో ఎక్కడైతే ఈ ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఈ స్టోరేజ్ టార్గెట్ ని హిట్ చేశాయో అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో హియర్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ రిమైన్స్. మరి పాజిటివ్ ఛార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ జనరేట్ అయితే మనం ఇచ్చినటువంటి వేవ్ ఫామ్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. మరి ఎందుకు స్టోర్ అయి ఉంటుంది అని అంటే డ్యూ టు ద ఇన్సులేషన్ ప్రాపర్టీ. డ్యూ టు ద ఇన్సులేషన్, మనకి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అంటే కంపల్సరీ ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ ఇన్సులేషన్ ప్రాపర్టీ ఉండడం వల్ల మనకి ఛార్జ్ మైగ్రేషన్ అనేది కొన్ని అవర్స్ పాటు, కొన్ని డేస్ పాటు ఛార్జ్ మైగ్రేషన్ జరగదు. సో ఛార్జ్ మైగ్రేషన్ జరగకుండా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అట్లా రీటైన్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వేవ్ ఫామ్ కూడా మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ ద సిగ్నల్ ఈజ్ స్టోర్డ్? The signal is stored by means of the secondary emission. So what type of material is used here? A dielectric material such as magnesium fluoride is coated on the storage mesh where it acts as a storage target. Okay, so whenever the primary electrons hit the storage target,
then what happens? Energy transfer takes place and the positive charge remains on the storage mesh. The positive charge remains on the storage mesh. So look at the diagram here. So this one is the phosphor coated screen, display screen and display target. So these are collimated electrons. So ఏదైతే horizontal deflection plate నుంచి vertical deflection plates నుంచి వచ్చేసాయో ఆ డిఫ్లెక్షన్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాటిని కూడా మళ్ళీ ఈ కోలిమేటర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఫోకసెస్ దెమ్ టు స్ట్రైక్ ద టార్గెట్ ని స్ట్రైక్ చేయడం కోసం ఈ కోలిమేటర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఏం చేస్తుంది, ఒక ఫోకసర్ లాగా అది యూజ్ చేస్తుంది. సో దీస్ కోలిమేటెడ్ ఫ్లడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ bombard the storage surface. So this is the storage surface. This is the magnesium fluoride coated screen. Okay, so ఎప్పుడైతే ఈ మెగ్నీషియం ఫ్లోరైడ్ స్క్రీన్ ని బొంబార్డ్ చేసాయో, then what happens here, positive charge is retained here and some of the electrons are misplaced from here. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ మిస్ప్లేస్ అయిపోయి వాటి ప్లేస్ లో ఈ ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి బొంబార్డ్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. మొత్తం అంతా జనరేట్ అవుతుందంటే అవ్వదు. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, కొన్ని జనరేట్ అవుతాయి, కొన్ని ఏమవుతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ రిపెల్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఎక్కడైతే మనకి ఈ ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్ బొంబార్డ్ చేసినప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ మెష్ మీద మనకి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్ లో మాత్రం మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కడైతే జనరేట్ అయిందో ఆ ప్లేసెస్ లో మాత్రమే మనకి వేవ్ ఫామ్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మెష్ స్టోరేజ్ సిఆర్టి. సరే, మనకి ఇప్పుడు వేవ్ ఫామ్ స్టోర్ అయిపోయింది. మరి ఇది మనకి ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది, అర్థమైందా? సో స్టోర్ అవ్వడం వరకు తెలిసింది, సెకండరీ ఎమిషన్ వల్ల ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి బొంబార్డ్ చేసేసాయి. సో బొంబార్డ్ చేయడం వల్ల పాజిటివ్ ఛార్జ్ జనరేట్ అయ్యి వేవ్ ఫామ్ ట్రేస్ అయిపోయి స్టోరేజ్ టార్గెట్ లో స్టోర్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ మళ్ళీ ఏం చేసాము, ఆ వేవ్ ఫామ్ ని చూడాలనుకుంటున్నాం. మనం స్టోర్ చేసినటువంటి వేవ్ ఫామ్ ని మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, నౌ ద ఫ్లడ్ గన్ ఈజ్ స్విచ్డ్ ఆన్. ఫ్లడ్ గన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, ఈ ఫ్లడ్ గన్స్ ఏం చేస్తామంటే స్విచ్ ఆన్ చేస్తాం. సో ఈ ఫ్లడ్ గన్స్ ని స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్లడ్ గన్స్ ఏం చేస్తాయి, ద ఫ్లడ్ గన్ ఎమిట్స్ లో వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్స్. అవి వేటిని జనరేట్ చేస్తాయి, లో వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని జనరేట్ చేస్తాయి. సో ఈ లో వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని జనరేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ స్క్రీన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ జనరేట్ అయ్యింది. ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ లో మనకి వేవ్ ఫామ్ స్టోర్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఫ్లడ్ గన్స్ ఏంటంటే ఒక ఫ్లడ్ లాగా, వరదలాగా ఏం చేస్తాయంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఈ కోలిమేటర్ ఏం చేస్తుంది, వాటిని అన్నిటిని ఈ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి పడేలాగా, బికాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లైట్ వెయిటెడ్ కదా, వాటిని ఒక ప్లేస్ కి తీసుకొచ్చి ఒక ఫోర్స్ గా స్ట్రైక్ చేయడం కోసం ఈ కోలిమేటర్ ఎలక్ట్రాడ్ యూజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లడ్ గన్స్ ని ఆన్ చేసామో ఈ ఫ్లడ్ గన్స్ లో వచ్చేటువంటి లో వెలాసిటీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ స్టోరేజ్ టార్గెట్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్యాటర్న్ ని స్ట్రైక్ చేస్తాయి. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్యాటర్న్ ని స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఆ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఏరియాస్ నుంచి పాస్ అయిపోయి ఇక్కడ ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్ ఉంది చూసారా, ఆ ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్ మీద మనకి డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో most of the electrons are stopped here and collected by the collector mesh. ఫ్లడ్ గన్ పంపించేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని కూడా పాస్ చేయదు. సో హియర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ స్టాప్డ్ బై దిస్ కలెక్టర్ మెష్. దిస్ కలెక్టర్ మెష్ స్టాప్స్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్ and collected by this collector mesh, but some of the electrons can pass through the positively charged areas of the storage target. Okay, but some of the electrons passes through this positively charged areas of the storage target, while the areas where the image is not stored. చెప్పాను కదా, మొత్తం అంతా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏమి ఉండదు, మధ్య మధ్యలో కొన్ని నెగిటివ్ ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎక్కడైతే మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉందో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిపెల్డ్ ఫ్రమ్ దట్. ఓకే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ లో నుంచి పెనిట్రేట్ అయిపోయి ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి.
సో ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్ దగ్గరికి వచ్చేసేటప్పటికి ఆల్రెడీ ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ లో వేవ్ ఫార్మ్ ట్రేస్ ఉంది కదా, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ లో నుంచి వచ్చేసి ఈ ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్ మీద పడేటప్పటికి మనకి ఏమవుతుందంటే ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఆల్రెడీ the pattern, the waveform pattern is stored in the form of positive charges on the storage target. When the flood gun releases the low velocity electrons, some of the electrons passes through that positive charged areas and bombard the phosphor display, and we will get the display of the waveform. So there are some negative regions, negative areas, so electrons are repelled from that. Okay, so in this way the image is displayed on the screen. Is it clear? సో ఈ విధంగా మనకి స్టోర్ అయినటువంటి వేవ్ ఫామ్ తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా వ్యూ చేయాలనుకుంటే కనుక ఫ్లడ్ గన్స్ ని ఆన్ చేసుకుంటే మనకి వేవ్ ఫామ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సరే మనకి స్టోర్ అయిపోయింది వేవ్ ఫామ్, ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఆ లిమిట్ దాటిపోయిన తర్వాత నాకు కొత్తగా వేవ్ ఫార్మ్స్ స్టోర్ అవ్వవు బికాస్ ద లిమిట్ ఈస్ ఎక్సీడెడ్. So what we have to do, we have to delete the previous waveforms. So appudu em cheyali? So a negative voltage is applied to neutralize the stored positive charge. Positive charge pattern valle kada manaki waveform store ayindi. So oka neutralizer negative voltage ganaka ichchamante this positive voltage and that negative voltage get neutralized and the waveform will be erased. Aa vidhanga manaki waveform anedi erase ayipotundi. Is it clear? ఓకే, సో మనకి డిస్ప్లే ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, డిస్ప్లే ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎట్లా ఇమేజ్ స్టోర్ అవుతుంది, ఇమేజ్ స్టోర్ అయిన తర్వాత ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది, డిస్ప్లే అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఎరేజ్ చేయాలి. దేర్ ఆర్ 3 steps. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాము, ఇమేజ్ స్టోరేజ్ చేయడం. సో ఇమేజ్ స్టోరేజ్ ఎలా జరుగుతుంది, సెకండరీ ఎమిషన్ వల్ల జరుగుతుంది. ఒక డై ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ని స్టోరేజ్ టార్గెట్ కింద యూజ్ చేసి రైటింగ్ గన్ నుంచి కనుక మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ని దాని మీద బొంబార్డ్ చేస్తే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్యాటర్న్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ రకంగా మనకి వేవ్ ఫామ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో స్టోర్ అయినటువంటి వేవ్ ఫామ్ మనకి డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే ఫ్లడ్ గన్స్ ని ఆన్ చేసుకోవాలి. ఫ్లడ్ గన్స్ ని ఆన్ చేసినప్పుడు ఫ్లడ్ గన్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పెనిట్రేట్ అయ్యి ఫాస్ఫర్ స్క్రీన్ మీద కనుక బొంబార్డ్ అయితే మనకి డిస్ప్లే వస్తుంది. ఓకే, సో మనకి వేవ్ ఫామ్ ఎరేజ్ అవ్వాలి అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్యాటర్న్ ని మనం ఎరేజ్ చేయడం కోసం నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ని యూజ్ చేస్తే న్యూట్రలైజ్ అయ్యి మనకి వేవ్ ఫామ్ అనేది ఎరేజ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మెష్ స్టోరేజ్ CRT. ఓకే, సో వన్స్ we will go through this theory part. So flood gun is switched on. The flood gun emits low velocity electrons. The electron paths are adjusted by the collimator electrode, which constitute a low voltage electrostatic lens system to focus the electron beam. Most of the electrons are stopped and collected by the collector mesh. Electrons near the stored positive charge are pulled to the storage target with sufficient force. These electrons pass through positive charge of storage target and hit the phosphor screen, produce storage image on the screen. The CRT will now display the signal and it will be visible as long as the flood gun operate. Okay. So another type of the analog storage oscilloscope is phosphor storage. సో ఇంతకు ముందు దాంట్లో డిస్ప్లే చేయడం కోసం ఫాస్ఫరస్ కోటెడ్ స్క్రీన్ యూజ్ చేసాం, స్టోర్ చేయడం కోసం మెగ్నీషియం ఫ్లోరైడ్ తోటి కోటింగ్ చేసినటువంటి డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఈ ఫాస్ఫర్ స్టోరేజ్ లో డిస్ప్లేకి స్టోరేజ్ కి రెండింటికి ఫాస్ఫర్ నే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బైస్టేబుల్ స్టోరేజ్ ట్యూబ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బైస్టేబుల్ స్టోరేజ్ ట్యూబ్. The same material is used for both the storage target and the display phosphor or the display target. రెండింటికి సేమ్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో స్టోరేజ్ టార్గెట్ కింద యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక థిన్ ఫాస్ఫర్ లేయర్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, థిన్ ఫాస్ఫర్ లేయర్ ని యూజ్ చేస్తాం విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ స్టోరేజ్ టార్గెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డిస్ప్లే టార్గెట్ హ్యాస్ ద నేమ్ బైస్టేబుల్ ట్యూబ్. సో రెండింటికి ఫాస్ఫర్ ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as bistable tube. Okay, the bistable nature of the tube means the trace is either stored or it is not. That is, the brightness is thus on or off. సో దీన్ని బైస్టేబుల్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే మనం వేవ్ ఫామ్ ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, అక్కర్లేదు అనుకుంటే స్టోర్ చేసుకోకుండా కూడా మామూలు కన్వెన్షనల్ CRO లాగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు.
It can be used as both ordinary CRO as well as a storage CRO. That's why it is called as bistable natured CRO. మరి దీనికోసం ఏం చేస్తామంటే ద స్ప్లిట్ స్క్రీన్ వెర్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్. ద స్ప్లిట్ స్క్రీన్ ఉంది కదా సిఆర్ఓ స్క్రీన్, ఆ స్క్రీన్ ని స్ప్లిట్ స్క్రీన్ వెర్షన్ కింద యూజ్ చేస్తాం. స్ప్లిట్ అంటే ఈ స్క్రీన్ ని స్ప్లిట్ చేస్తాం. స్ప్లిట్ అంటే అప్పర్ పార్ట్ ఏమో స్టోరేజ్ కోసం, లోవర్ పార్ట్ ఏమో కన్వెన్షనల్ సిఆర్ఓ లాగా యూజ్ చేస్తాం. అది ఎట్లా అనేది చూద్దాం. 2 independent conductive plates are depositive, one covering the upper half portion of the CRT while other the lower bottom half portion of the CRT. So 2 independent conductive plates ని యూస్ చేస్తాం. ఒకటి CRT లో అప్పర్ పోర్షన్ ని, ఇంకొకటి CRT లో లోవర్ పోర్షన్ ని ఆక్యుపై చేస్తాయి. Upper half is operated at about 150 volts and lower half is operated at 50 volts. Hence the upper portion acts as a storage tube while the lower half acts as a standard refreshed phosphor display. సో అప్పర్ దానికి ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నాం, 150 volts అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది స్టోరేజ్ ట్యూబ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. లోవర్ హాఫ్ నేమో 50 volts కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది ఆర్డినరీ ఫాస్ఫర్ డిస్ప్లే కింద యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో నార్మల్ సిఆర్టీలో ఎలా ఉందో అలానే ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వస్తుంది. సో ఇది మనకి కనిపించేటువంటి స్క్రీన్ ఫేస్ ప్లేట్. సో ఈ ఫేస్ ప్లేట్ పైన జనరల్ గా అయితే ఏం చేస్తాము, ఫాస్ఫర్ కోటింగ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫాస్ఫర్ కోటింగ్ స్క్రీన్ ఏం చేస్తుంది, డిస్ప్లే ఇస్తుంది. ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్ కూడా అవ్వడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ స్కాటర్డ్ ఫాస్ఫర్ పార్టికల్స్ యూస్ చేస్తాం. స్కాటర్డ్ ఫాస్ఫర్ పార్టికల్స్ యూస్ చేస్తాం. సో ఈ స్కాటర్డ్ ఫాస్ఫర్ పార్టికల్స్ యూస్ చేసి ఓన్లీ అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ స్క్రీన్ మాత్రమే వీటిని యూస్ చేస్తాం. సో యూస్ చేసి వీటికి 150 volts ఇస్తాం. సో 150 volts ఇచ్చినప్పుడు ఇది మనకి స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. లోవర్ హాఫ్ దగ్గర మనకి ఇవి ఉండవు. ఓకే, సో లోవర్ హాఫ్ ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం, 50 volts కనెక్ట్ చేస్తాం. సో 50 volts కనెక్ట్ చేస్తే అది మామూలు మనకి ఆర్డినరీ ఫాస్ఫర్ డిస్ప్లే లాగా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ బైస్టేబుల్ ఫాస్ఫర్ స్టేజ్ ట్యూబ్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద గ్లాస్ ప్లేట్, మనకి కనిపించేటువంటి స్క్రీన్. ఇదేమో ఒక హాఫ్ పోర్షన్ ఏమో స్టోరేజ్ కి, ఇంకొక పోర్షన్ ఏమో జనరల్ డిస్ప్లేకి. సో స్టోరేజ్ కావాలి అని అంటే కనుక ఈ అప్పర్ హాఫ్ పైనే మనకి ఫోకస్ అవుతుంది. సో ఈ అప్పర్ హాఫ్ మాత్రమే స్టోరేజ్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లోవర్ హాఫ్ మళ్ళీ మనకి ఆర్డినరీగా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అనలాగ్ స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్. ఓకే, డిజిటల్ స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్ కూడా ఉంది. దానికి ముందు డిజిటల్ రీడౌట్ ఆసిలోస్కోప్ ఉంది. సో ఈ డిజిటల్ రీడౌట్ ఆసిలోస్కోప్ ఏంటో చూద్దాం. సో పేరులోనే ఉంది డిజిటల్ రీడౌట్. రీడౌట్ మీన్స్ డిస్ప్లే. సో ద డిస్ప్లే ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిజిటల్. ఇంతకుముందు మనకి ఇప్పుడు అనలాగ్ స్టోరేజ్ ఆసిలోస్కోప్ కానీ కన్వెన్షనల్ ఆసిలోస్కోప్ లో కానీ మనకి డిస్ప్లే ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండ్ అనలాగ్ వేవ్ ఫామ్. ఒక వేవ్ ఫామ్ వస్తుంది. సో ఆ వేవ్ ఫామ్ నుంచి మనం వోల్టేజ్ ని, టైం ని, ఇవన్నీ మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అనలాగ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వాల్యూస్ అన్నది ఎంత టైం పీరియడ్, ఎంత యాంప్లిట్యూడ్ అన్నది మనకి డిజిటల్ ఫామ్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డిజిటల్ రీడౌట్ ఆసిలోస్కోప్. సో ఫస్ట్ we will see what are the different blocks here. This is a sampled signal and this is 0% voltage memory and this is 100% voltage memory circuit, and here is a start comparator and this is a stop comparator, and whenever the start comparator operates the clock gate opens and it generates the pulses, and whenever the stop comparator generates a pulse it closes the gate and it stops generating pulses, and here each pulse is counted and the counter displays those count on the counter display. Okay, so these are the different components. Now we will move back. So the digital readout oscilloscope instrument has a CRT display and a counter display. జనరల్ ఆసిలోస్కోప్స్ లో అయితే మనకి సిఆర్టీ డిస్ప్లే మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఈ డిజిటల్ రీడౌట్ ఆసిలోస్కోప్ లో మనకి సిఆర్టీ డిస్ప్లే ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ కౌంటర్ డిస్ప్లే ఆల్సో.
సో డయాగ్రామ్ లో మనకి సిఆర్టీ డిస్ప్లే చూపించాల, ఇందులో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నాట్ షోన్. ఇక్కడ కూడా హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్, వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్, రైటింగ్ గన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ చూపించకుండా అవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఏం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఇక్కడ చూపించారు. సో దీంట్లో మనకి నార్మల్ సిఆర్టీ స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఫర్ అనలాగ్ డిస్ప్లే, డిజిటల్ డిస్ప్లే కోసం కౌంటర్ కూడా ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Two intensified portions of the CRT trace identify 0% and 100% zones position. సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి వేవ్ ఫామ్ లో 0% వోల్టేజ్ మెమరీ సర్క్యూట్ అని, 100% వోల్టేజ్ మెమరీ సర్క్యూట్ అని 2 సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ సర్క్యూట్స్ ఏం చేస్తాయంటే 2 ట్రేసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. ఎక్కడైతే వోల్టేజ్ 0 ఉందో, మినిమం ఉందో ఆ లెవెల్ ని, ఎక్కడైతే వోల్టేజ్ పీక్ లెవెల్లో ఉందో ఆ లెవెల్ ని రెండింటిని ఐడెంటిఫై చేస్తాయి ఈ మెమరీ సర్క్యూట్స్. ఈ మెమరీ సర్క్యూట్స్ ని చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక పొటెన్షియల్ డివైడర్ ఉంది చూసారా? ఈ పొటెన్షియల్ డివైడర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ 0%, 100% ఉంది చూసారా? 0% ఉన్నప్పుడు కంపరేటర్ ని స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో 100% ఉన్న దగ్గర కంపరేటర్ స్టాప్ అవుతుంది. సో ఈ 0% కి 100% కి మధ్యలో మనం వేవ్ ఫామ్ ని పంపిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక సిగ్నల్ ని, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నాము. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కి శాంప్లింగ్ జరిగి ఆ శాంపుల్డ్ సిగ్నల్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. సో లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆ ఇచ్చినటువంటి వేవ్ ఫామ్ ఈ 0 లెవెల్ ని అలానే ఈ 100% లెవెల్ ని మ్యాచ్ అయ్యింది అనుకోండి. సో 0% ని మ్యాచ్ అయినప్పుడు స్టార్ట్ కంపరేటర్ ఆన్ అయ్యి ఒక పల్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో పల్స్ ని జనరేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి క్లాక్ గేట్ ఓపెన్ అయ్యి పల్సెస్ జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, అలానే మనకి ఇచ్చినటువంటి వేవ్ ఫామ్ అట్లా రైజ్ అవుతూ ఒక పీక్ వాల్యూ రీచ్ అయింది. పీక్ వాల్యూ రీచ్ అయ్యి ఎక్కడైతే ఈ 100% జోన్ ఉందో అక్కడికి రీచ్ అయ్యేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మనకి స్టాప్ కంపరేటర్ ఒక పల్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ పల్స్ జనరేట్ చేసేటప్పటికి గేట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో స్టార్ట్ కంపరేటర్ అప్పుడు గేట్ ఓపెన్ అయ్యింది, స్టాప్ కంపరేటర్ అప్పుడు గేట్ క్లోజ్ అయింది. ఈ మధ్యలో ఎన్ని పల్సెస్ అయితే జనరేట్ అయ్యాయో అన్ని పల్సెస్ ని ఈ కౌంటర్ ఏం చేస్తుంది, కౌంట్ చేసి మనకి అక్కడ ఆ వాల్యూని డిజిటల్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. Is it clear? So if we look at the theory part, you can understand. So 2 intensified portions of the CRT trace identify 0% and 100% zones position. The voltage divider taps between 0% and 100% memory voltage are set for start and stop timing. The coincidence of any of the input waveforms with the select percentage point is sensed by this voltage comparator. The number of clock pulses which correspond to the actual sample taken or read out digitally in a Nixie display tube in nanoseconds, microseconds, milliseconds or seconds. ఓకే, ఈ టైం ఇంటర్వెల్ ఉంది కదా 0 కి 100 కి, ఈ 0 కి 100 కి మధ్య ఉండేటువంటి ఈ టైం యాక్సిస్ ఎంతైతే ఉందో ఆ టైం యాక్సిస్ అది ఏం చేస్తుంది, పల్సెస్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మనకి డిజిటల్ డిస్ప్లేని ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది కూడా డిజిటల్ రీడౌట్ ఆసిలోస్కోపే. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వోల్టేజ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు టైం. హియర్ ద వోల్టేజ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు టైం. సో వోల్టేజ్ ని టైంలోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా చేస్తుందంటే ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ గా ఏదైతే సర్క్యూట్ ఉందో సేమ్ అదే సర్క్యూట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి. హియర్ ఆల్సో శాంపుల్డ్ సిగ్నల్, 0% వోల్టేజ్ మెమరీ, 100% వోల్టేజ్ మెమరీ, స్టార్ట్ కంపరేటర్, స్టాప్ కంపరేటర్, కౌంటర్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉన్నవి ఏంటి, క్లాక్ గేట్. ఇంతకు ముందు కూడా క్లాక్ గేట్ ఉంది. సో హియర్ ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్ ఈస్ లీనియర్ ర్యాంప్ జనరేటర్. Here what we are using? We are using the linear ramp generator. So here the voltage is converted into the time and that time is displayed on the digital counter. So how the voltage is converted to time? Here the voltage is converted to time by means of the linear ramp generator. Adi elano chuddam. The CRT display is obtained by sampling the 0% reference voltage as chosen by the memory circuit.
A linear ramp generator produces a voltage when the ramp voltage equals the 0% reference the gate opens. సో ఇక్కడ ర్యాంప్ జనరేటర్ ఒక ర్యాంప్ సిగ్నల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ర్యాంప్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ర్యాంప్ సిగ్నల్ జీరో వోల్టేజ్ దగ్గర ఉందో అది ఏం చేస్తుంది, ఈ స్టార్ట్ కంపరేటర్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. సో స్టార్ట్ కంపరేటర్ ని ఇనిషియేట్ చేసేటప్పటికి ఆ స్టార్ట్ కంపరేటర్ ఏం చేస్తుంది, ఒక పల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో పల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పటికి గేట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో గేట్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి ఈ క్లాక్ పల్సెస్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ర్యాంప్ జనరేటర్ ఏం చేస్తుంది, గ్రాడ్యువల్ గా ర్యాంప్ సిగ్నల్ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది కదా. సో ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇదేమో 0%. ఓకే, ఇది 0% అప్పుడు స్టార్ట్ కంపరేటర్ స్టార్ట్ అయ్యింది. సో ఎప్పుడైతే ఈ ర్యాంప్ జనరేటర్ పీక్ వాల్యూకి వెళ్ళిందో ఈ 100% వోల్టేజ్ మెమరీ ఉంది చూసారా, అది ఈ స్టాప్ కంపరేటర్ ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. సో స్టాప్ కంపరేటర్ ని ఇనిషియేట్ చేసేటప్పటికి స్టాప్ కంపరేటర్ పల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది, గేట్ క్లోజ్ అవుతుంది, ఇంకా పల్సెస్ జనరేట్ అవ్వవు. సో ర్యాంప్ వోల్టేజ్ 0 ఉన్నప్పుడు పల్సెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, ర్యాంప్ వోల్టేజ్ పీక్ వాల్యూకి వెళ్ళినప్పుడు పల్సెస్ స్టాప్ అయ్యాయి. సో ఈ 0 లెవెల్ నుంచి ఈ 100 లెవెల్ వరకు పీక్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళినటువంటి ఈ టైం పీరియడ్ ఉంది చూసారా. సో దిస్ టైం పీరియడ్ హియర్ ద వోల్టేజ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద టైం. ఓకే, 0 దగ్గర నుంచి పీక్ వెళ్ళడానికి పట్టినటువంటి టైం ఎంతైతే ఉందో సో దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ దిస్ కౌంటర్. Okay, so this is about digital readout oscilloscope. Okay, hope that you all understood these two topics, that is analog storage oscilloscope and digital readout oscilloscope. Okay, thank you for attending today's class. You can leave the class now.